हाजिर है दोस्तों। पंजाबी बुलेटिन का लिटरेरी शो इंज भी पढ़िया जा सकता है। साहित्य ठंड ने अपना कमाल किया होया ते किसानां ने अपना कमाल किया होया, जिन्होंने पंजाब ही नहीं पूरा भारत जगाया पिया है। चानण ट्रालियां चों चानण झरदा, इहो जी फीलिंग तुहानूं आउंदी है उत्थे। पिछला हफ्ता असीं ये प्रोग्राम नहीं दे सके, असीं किसानां दे नाल बॉर्डर ते सी। 4-5 दिन उत्थे कुछ पत्रकारी दीयां जिम्मेवारियां निभाउंदियां कह लो, लेखकां दे तौर ते अपना फर्ज पछाणदियां कह लो। जद शुरू होए ने किसान उदों दे ही असीं ते आपां अपने पत्रकारी के वसीलियां राही उन्हां दे मन की गल करते आए हैं। उस बंदे दे नाल जिहड़ा सिर्फ मन की करदा सुनदा किसी की। बहरहाल बहुत सारे लेखकां ने, बहुत सारे कवियां ने, गज़ल गुआं ने, पत्रकारां ने, चिंतकां ने आपो अपना योगदान इस अंदोलन दे विच पाया। कविता के तौर के उत्ते मैं जिवें फेसबुक वगैरह के उत्ते देखदा सी, कुछ अखबारां दे विच भी आईयां, लाउड ज़्यादा जिथे सहत मर जाता। कई बारी लोड़ हुंदी है उन्हां वो जिहड़े गीत उत्थे वज रहे हैं, उन्हां गीतां ते असीं चिंतन कर सकते हैं कि भाई जदों पिछल झात मारते हैं तो फिर वो फिर किते ना किते असीं सवालिया निशान दे आ जाने जिस वेले खंडे दियां धारां जां होर सारियां। आपां उधर नूं नहीं जाना है। कुछ बड़े अच्छे सियाणे कवियां ने भी कवितावां फेसबुक ते पाईयां, पर वो भी मैनूं भारियां लाउड लगियां। लाउड साहित नहीं, लाउड नहीं हुंदा, साहित गहरा ही हुंदा। साहित उच्चा नहीं हुंदा, साहित गहरा हुंदा, हेठां नूं वगदा ऐन गहन। तां उन्हां दे विच ही असी गल जदों पिछली बार का प्रोग्राम सी, असी 4 किताबां रखियां सीगियां, 2 किताबां ते कीतियां, टाइम हो गया। 2 किताबां फिर असी रख लईआं, मनदीप औलख होरां दी मन कस्तूरी और किरण पावा होरां दी किसे चों कोई लभना। 2 काव्य संग्रह ने और नवीआं कलमां जिन्हां नूं कहांगे निग्गर कलमां, बल्कि कहना चाहिए है नवीआं ते निग्गर कलमां। ये दोवें ही साडियां कवित्रियां दोवें अच्छा लिखण वालियां ने। अज इन्हां दी किताबां ते दोनों किताबां ते आपां गल करांगे, जिवें असीं पहलां किताबां दे बारे च गल करदे हां। पर किसानी अंदोलन नूं लैके बहुत ही गहरी नज़म, सचमुच उहदे विचार करन वाली जां विचार वांग प्रस्फुटित हुई, सिरजित हुई, सिरजना हुई जिहदी नज़म दी, वो डॉक्टर मनमोहन होरां दी है बोलदा वर्तमान। इन्हां किताबां ते गल करन तो पहलां मैं वो जरूर तुहाडे नाल सांझी करना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा साहित्य दा धर्म है, मैं कह रहा कि लाउड बहुत लिखियां कवितावां, मोदी शब्द वरतना कविता दे विच वैसे ही मैनूं नहीं वो साडे कुछ दोस्तां ने बुरा मनाया। उन्हां दी किताब जदों मैं कह दिता भी मैं कुछ साहित्य जिहड़ा मेरे संगों नहीं उतरदा तो फिर भाई हुण मैं की कह सकदा हां। नहीं उतरदा तो मैं ईमानदारी नाल कहा नहीं, हाँ नहीं उतरदा। उहदे विचों बहुते मेरे दोस्त ही आ, सारे लगभग डूंघे दोस्त ने वो। जां कुछ सीनियर साहित्यकारां दा कईयां दा इतराज आया जी वो तो बहुत सीनियर हैगे। मैं श्रद्धा किते नहीं रखदा ते मैं डिसरिस्पैक्ट भी नहीं किते करदा। मैं शराब थोड़ी करनी है किसी की, मैं साहित्य बारे गल्लां करनियां ते ईमानदारी नाल ही करनियां ते मैं करदा हां। मैं मनमोहन मेरे चाचे का मुंडा थोड़ा है ना, कवि है, वधिया कवि है, उन्हें कविता लिखी। इस सारे दे उत्ते तुसीं आप सहमत होवोगे कि हाँ यार लाउड होना की हुंदा ते साहित्य लिखना की हुंदा है। बोलदा वर्तमान। मैं उन्हां दी नज़म तुहानूं सुणावांगा, उहदे बारे चिंतन नहीं नज़म बारे बहुता करना, फिर करांगे किते। बट साहित्य की हुंदा है, जिहड़ा साहित्य मेरे संगों उतरदा वो की हुंदा है वर्तमान, बोलदा वर्तमान। ਸਿੰਘੂ कुड़नी टिकरी बुराड़ी खैरा चीला पलवल ते बरौत,
शब्द नवे नहीं पर अज नवे प्रसंगां ते समियां जोड़ दिते, असलों नवे नवे अर्थ। वर्तमान के शब्दकोश अंदर पिछेतर बार्डर जुड़ जाता है तो निकलन अर्थ कुछ होर ही। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, कुड़नी, खैरा, चीला, पलवल, बरौत। पिछेतर बार्डर जुड़ जाता है तो निकलन अर्थ कुछ होर ही हुंदे ने। होर कई बार्डर देश के बार्डरां अंदर भी हुंदे ने। होर कई बार्डर देश के बार्डरां अंदर भी। निरंजन सिंह किरसान वालों आत्म हत्या के यतन ने अंजन माहे निरंजन नूं बिल्कुल दिते ने नवे अर्थ। निरंजन सिंह किरसान वालों आत्म हत्या के यतन ने अंजन माहे निरंजन नूं बिल्कुल दिते ने नवे अर्थ। शहीदी ते ठंडे बुरज की सीत कोई पहली बार अनुभव। जदों बर्फीली सड़क ते रात गुजारी कोहरे च घिरी। शहीदी ते ठंडे बुरज की सीत होई पहली बार अनुभव। जदों बर्फीली सड़क ते रात गुजारी कोहरे च घिरी। वंड छको दा अर्थ सिर्फ लंगर छकना छकाउणा ही नहीं हुंदा। वंड छको दा अर्थ सिर्फ लंगर छकना छकाउणा ही नहीं हुंदा है। दुख सुख सम कर जान सबर ते सहज भाव नाल जीवना भी हुंदा है। पिंड दा वैड़ा मुंडा बिपता पैण ते किवें बण जांदा जिम्मेवार शहरी। सगवा भाव ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ उड़दे पंजाब ਨੂੰ पंजाब सिंह होण च बहुती देर नहीं लगनी। पिंड दा वैड़ा मुंडा बिपता पैण ते किवें बण जांदा जिम्मेवार शहरी। सगवा भाव ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ उड़दे पंजाब ਨੂੰ पंजाब सिंह होण च बहुती देर नहीं लगनी। शहीदियां साके छोटे बड़े घल्लू घारे जैतो चाबियां गुरु के बाग दे मोर्चे असहयोग सत्याग्रह धरने मुजारे किहड़े रंगां रूपां च वापरने कोई ना जाने। शहीदियां साके छोटे बड़े घल्लू घारे जैतो चाबियां गुरु के बाग दे मोर्चे असहयोग सत्याग्रह धरने मुजारे किहड़े रंगां रूपां च वापरने कोई ना जाने। समय दे गर्भ च की किवें किवें होना है। किन्ना अर्थां किस भाषा च होना प्रगट। वर्तमान के शब्दकोश च किहड़े किहड़े होर नवे शब्द जुड़ने कुछ थौ पता नहीं। तो दिस इज पोएम, दिस इज लिटरेचर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ फेसबुक के उत्ते चलदियां तत्तियां कवितावां उन्हां दे महत्व नूं इनकार नहीं मैं करता, पर उन्हां दे सहत होण ते इनकारी है कि वो सहत हैगा। सानूं इहदे ते जरूर सोचना पएगा। हर हाल दो किताबां छोटियां छोटियां टिप्पणियां हैं। मैं अपने मेरे मन च आउंदा कि नहीं यार ये जिहड़े लोग लिखदे ने ना। अच्छा वैसे साडा मेरे वर्गियां दा जां मेरे एक दो समकाली मित्रां दा ये सी कि सानूं किसी ने शाबाशी नहीं दित्ती ते असीं उस लड़ाई दे विच सहत रचदे नहीं दित्ते तो कोई नहीं असीं लै लांगे शाबाशी। नहीं दित्ती फिर ये भी नहीं चकदे पट्टे। पर हुण आउंदा यार जे असीं ये तवक्को करदे सी कि असीं जदों नवां लिखना शुरू कीता वड्डे राइटर्स नूं सानूं एप्रीशिएट किते करना चाहिए, किते शाबाशी देनी चाहिए। तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਆ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਵਰੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਨ ਕਸਤੂਰੀ ਮਨਦੀਪ ਔਲਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ औलख दी काव पात्र जिहड़ी है पहली कविता दे विच ही हाँ यार उन्हें कमाल करती है। उस कुड़ी वाल कटवा आई है
ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਕਾਪਾਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਸਤੂਗਤ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਕਲਾ ਨਜ਼ਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਅਕਹਿਰੀ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪਾਲ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਹ ਰਤਾ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੜਚਣਾ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਕ ਗਈ ਸੀ, ਵਾਲ ਦੁਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੰਗੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਹ ਰਤਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਘਟਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਰਤਾ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਕਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਖਦੇ ਸੀ, ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਕਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਅੜਕਾਂ ਹੀ ਕਢਵਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਲ ਦੀ ਕਾਮ ਪਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਲ ਲਿਖ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਰਹੀ ਆ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਟ ਮਨਦੀਪ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾਨਾ ਦੰਭ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਉਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੰਗਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਤੋਰ, ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੰਭ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਗਾਰ, ਇਹ ਮਰਦਾਮੀ, ਮੈਂ ਹੌਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੰਭ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹੌਂ ਤੇ ਦੰਭ ਦਾ ਕੀ ਬਰੀਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਬੈਟਨ ਡ੍ਰੌਪ। ਮੇਰੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਝੱਸਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੜ ਗਏ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਗੁੱਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਥਰੇਪਣ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੇਖੋ
ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸ ਮਰਹਲੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਥਰੇਪਣ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਈ, ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਗਈ ਮਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮਰਦਾਮੀ ਦੰਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਮੀ ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਰਸੈ ਮੇਘ ਸਖੀ ਘਰ ਪਾਹਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮਾਣ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਕੌਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਮਰਦਾਮੀ ਦੰਭ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮਾਣ ਚੂਰ ਚੂਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਲੇ ਰੇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦੌੜਾਕ ਕੋਲੋਂ ਬੈਟਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਮ ਦੌੜ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਮਨਦੀਪ, ਔਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕ ਤੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਤੜਕ ਤੜਕ 'ਚੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੰਗ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਖਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮ। ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ, ਸ਼ਹੀਦ ਵਤਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ
शहादत के अपने मायने ने, गवाही। होर पासे नहीं आपां जाना। मैं सिर्फ ये कहना चाहना कि मनदीप दी मुहब्बत शहीद मुहब्बत है। उन्नी पारदर्शिता है उहदे विच, इन्नी ट्रांसपेरेंट। ये इस पीढ़ी का एक होर खूबसूरती है। ये पीढ़ी कुंठावां दी नहीं भन्नी हुई नहीं है। ये पीढ़ी किसी डिप्रैशन च नहीं है। ये पीढ़ी किसी दबाव च नहीं है। जिस पीढ़ी दे दी काव पात्र नूं मनदीप साडे नाल साझियां करती है अपनी नज़म राही, जिहदे दर्शन सानूं कराउंदी है, जिहने सामने साडे लिया के रखा है। तां ओहदी मुहब्बत दे विच जिहड़ी पारदर्शिता है, साडे को किस्सा का मुहब्बत का क्या, साडे को फिलोसफी क्या, दर्शन है। और जदों हीर रूह ते चाक कलबूत हो जाते ने, क्या फिर उधर नहीं जाना। मैं मनदीप की गल करदा, लंबे दाइए नहीं करने चाहिए, बट मनदीप दी काव पात्र दी मुहब्बत दी पारदर्शिता दे तुसीं दर्शन करो। मैं तुहानूं नज़म सुणां। नज़म का नाम है पारदर्शी छतरी। किते पढ़िया सी, प्यार करना सिर ते छतरी तानना है। मैनू बुरियां लगदियां कालियां छतरियां। काली छतरी सिर ते तान के आसमान नूं विदावा दिंदे लोग, सूरज वाल पिठ कर लेंदे। काली छतरी सुरੱਖਿਆ ਦਾ दायरा बनाउंदी, ਭਿੱਜਣ ਤੋਂ बचाउंदी, पर अगे पिछे उपर देखण नहीं दिंदी। लोग प्यार दे नाम ते सुरੱਖਿਆ छतरी सिर ते तान के खुश होंदे। रंगीन छतरियां भी नहीं पसंद मैनू, इन्हां दा परछावां रंगदार हुंदा। धुप नूं मर्जी मुताबक रंगां विच बदल के पैरां च लिया धरदा। रंगीन छतरी तान दे लोग रंगां च खुब्बे गुलामी महसूस दे ही नहीं। क्या यार, क्या गहरी गल कर, तुहानूं कलर ही इन्ने दे दिते जांदे ने कि तुहाडे क्या यार है यार नज़म। तैनूं रंगां च ही उलझा दित्ता जांदा, तैनूं समझ ही नहीं लगदी, तुसीं गुलामी लई तुरे फिरदे। तैनूं कलर्स दे विच क्या बात है यार। मैनूं पसंद है पारदर्शी छतरी। ये कली मुहब्बत की नज़म नहीं है, मैं क्या क्रांति है। अग लाई तुरी जाती है कुड़ी रिश्तियां दे नाम दे उत्ते। काली छतरी तान लई तुसीं, प्यार दे नाम दे उत्ते छतरी तान लई। तुहानूं आसमान वाल नहीं देखण देना, तुहानूं अगे पिछे नहीं देखण देना, तुहाडी सूरज वालों पिठ कर देनी है। गहरी है। मैनूं पसंद है पारदर्शी छतरी, तुसीं भिजण तो बचे रहिंदे, पर आसमान तो आउंदियां बूंदां वल देख सकते हो सीधा। रूह ते डिगदियां ये बूंदां। मैं सूरज वाल पिठ नहीं कीती, ना धुप वाल ओला। मैं पारदर्शी छतरी ताणी है, मैं मुहब्बत की। मनदीप बड़ी जागदी कुड़ी है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, जागदी है। पढ़े लिखे बहुते सुत्ते देखे मैं। अज किसान ने दसिया ना, पढ़े लिखे सुत्ते पे ने, किसान जाग रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी भावुक जी गल जोड़ते हैं। पत्रकार ने पूछा, बाबा साहब सारी सारी रात जागते हो, तुसीं पढ़ते, सौंदे नहीं तुसीं? वो कहते यार मेरी कौम सुत्ती पई आ, मैनूं तां जागना पैंदा। जागना होर हुंदा। मनदीप जागदी है। वो कारपोरेटी ट्रूथ, जिहड़ा कारपोरेटी सच है,
ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਕੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਹਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ, ਲੜਾਕੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਲੜਾਕੀ ਕੁੜੀ, ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਉਹਦੀ ਗੋਰੇ ਰੰਗ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੇਕਅਪ, ਚਮਕਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿੱਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਿਜੈਕਟ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ। ਗੋਰੇ ਰੰਗ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੇਕਅਪ, ਚਮਕਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿੱਖ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। क्या बात है, क्या खूबसूरती है, अंतर दी खूबसूरती। खूबसूरत होना विचारशील होना है, ज्ञान दे राहां दे मुसाफिर होना। लागी गांसी ज्ञान की पलटू मुआ तुरंत। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, भैओ ज्ञान तो कर्म है नास। आ चिंतन है साडे कोल यार। ज्ञान दे राहां दे मुसाफिर होना ते आज़ादी लिए कीती कोशिश पई है खूबसूरती। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਪਰਚਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਛਟਪਟਾਹਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛਟਪਟਾਹਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮਨਦੀਪ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸਾਂਵਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਹੈ। सिस्टम नाल लड़ाई शुरू, कॉरपोरेटी ट्रूथ दे सामने लड़ाकी कुड़ी, सावली लड़ाकी कुड़ी सिस्टम दे नाल, स्टेट दे नाल सीधे टक्कर में। मैं कहा सीगा यार उच्ची बोलियां नहीं साहित्य हुंदा, गहरा बोलियां साहित्य हुंदा। सावली कुड़ी दी लड़ाई नूं एक ब्यूटी क्वीन दे अख दे नज़रिए तो ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀ ਕੁਈਨ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਸਾਂਵਲੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਊਡ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਮਨਦੀਪ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮਨਦੀਪ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਦਲਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਤਮੀਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮੀਅਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਛਤਰੀ ਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਤਰੌਂਕ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਦੀਪ। ਤਪਸ਼ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ। ਤਪ ਰਹੀ ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਅੱਗ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੂਰਜ, ਤਪਦੇ ਬਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦੇ ਬਾਬਰੋਲੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਦ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਜੈ ਸਬਜ਼ ਚਟਾਕ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ। ਤਪ ਰਹੀ ਧਰਤੀ, ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਅੱਗ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੂਰਜ, ਤਪਦੇ ਬਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਕਰਦੇ ਬਾਬਰੋਲੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਦ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਜੈ ਸਬਜ਼ ਚਟਾਕ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਦਸਤਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੇ। ਤਿੱਤਰ ਖੰਭੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਤਪਦੇ ਛਤੜਿਆਂ ਥੱਲੇ ਹੌਂਕਦੇ ਤਿਰਹਾਏ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ।
ਟੋਭਿਆਂ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨੀਰ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖੌਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖੌਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ। ਟੋਭਿਆਂ ਤਲਾਬਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨੀਰ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਖੌਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਵੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਕੋਸੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਠਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨਦੀਪ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚਿੰਤਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਲੋਚਕ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ, ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਪਾਵਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਦੀਪ ਤੋਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਜਾਮਣੀ ਸੁਪਨੇ ਲਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਪਨ ਗਿੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੋਇਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਜਾਮਣੀ ਕਲਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ। ਦੋਸਤੋ, ਜਾਮਣੀ ਕਲਰ ਜੈਦੇਵ ਨੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣੀ ਕਲਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਪਾਵਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਸੀਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ख्वाब 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ख्वाब 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਮਦੀਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਰ ਗਿਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਧੂਰਾ, ਜਾਂ ਪਲਰਦਿਆਂ, ਪਸਰਦਿਆਂ, ਨਿਸਰਦਿਆਂ, ਮੌਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਾ ਪਾਤਰ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਅਪੂਰਨ, ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਕਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ
किरण पावा दी नज़म। इट्स वेरी इंटरस्टिंग। ਇਹਦੀ ਕਾਪ ਪਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਬਾਲ ਕਟਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਕਾਪ ਪਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਹਲੀਜ਼ ਉਲੰਘਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨੀਂਦਰੇ 'ਚ। ਸੁੱਤ ਉਣੀਂਦਰੇ 'ਚ ਦਹਲੀਜ਼ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਪਾਤਰ, ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਹਲੀਜ਼ ਉਲੰਘੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੂੰ ਉਲੰਘੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਲੰਘੀ ਉਣੀਂਦਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਟਕ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੜਪਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਰਨ ਬਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੋਗਾ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤੋਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦਮ ਧਰੀ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਧਰ ਹਲਕੇ 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 ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿੱਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ 3 ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ। ਸਾਂਝ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਦਰਖਤ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ। ਦਰਖਤ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ ਪੱਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਰ ਪਾਰ। ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ, ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦੋਹੇ ਐ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰੰਗ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ।
क्या यार ये नवीਆਂ ਕਲਮਾਂ क्या रंग ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਤੜਫਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੋਈ ਮੈਟਾਫਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕੋਈ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਐ ਨਜ਼ਮ ਐ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਛਤਰੀ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ, ਜਾਮਣੀ ਕਲਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੈਦੇਵ ਦਾ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ 'ਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਤੀਰ, ਕਲੀਆਂ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਧਾ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਧਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਤੜਪ ਹੈ। ਓਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵਸ ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਸੇਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ। ਤਾਂ ਤੜਪ ਵਾਲਾ ਕਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਣ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਿਣ ਭਣਾਹਟ ਹੈ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਿਣ ਭਣਾਹਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਏ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਕਿਰਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਰਲਲ ਟੈਕਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰਲਲ ਟੈਕਸਟ ਵਜੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰੀਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨਦੀਪ ਵਾਲੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਰਾਟੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਨਵਾਂਪਣ, ਨਵਾਂ ਸੱਜਰਾਪਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।